ఓం ఓం గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. నమస్తే. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం. నమస్తే. Case number 135. On 19-10-85, a Pune girl of 3 years was brought for treatment. She was pale, dull, and with edema all over the body. Her paternal grandfather is a nice gentleman and he is syphilitic. The father of this girl is psychotic and opium person. Her mother is also psychotic. Actually, the parents were not interested to take homeopathy. The grandfather took interest and brought for the treatment. Her symptoms were noted in the following way: passing urine and stool frequently. Both stool and urine were very offensive. The color of the stool was brown like that of sand. Previously, stool was watery, but later it turned solid, and frequency was also less, but the frequency of urine was more. Frequent high fevers, and saline was given twice. She could neither stand nor walk, as there was no strength in the legs. The legs were cold, could not crawl even. Frequent diarrhea at early childhood. She could not indicate the sensation of urine and stool. She wept by touching the water or by seeing water. Was fed on artificial milk. Always she was mild, inactive, and silent. She was lacking the strength to play or to be active. When any article was placed, like toys, before her, she was playing with it. She was fond of stimulants and aversion to sweets. Abdomen was distended, face was bloated, and feet were also swollen. She was sleeping most of the time. Family history. Mother was highly anemic due to profuse discharge in menses. Father suffers from indigestion and he is anemic. The younger sister of this girl is healthy. She was dumb. Even at the age of 3, talking did not start. Mental faculties were very low. After reading the above history, Dr. Punnaya Sastri started the treatment with Beritacor 31 dose on 19-10-85. On 21-11-85, she was brought with fever and said that the fever started 3 days before. She was weak with intense cough and cold. Face was puffy and pale. Startling for little sounds. I gave Ipecac 6 4 doses in 2 days. On 23rd, no fever, cough slightly better, but motions started daily, 5 to 6 times watery. Sudden emaciation. Thirst was more. I gave acetic acid 31 dose. She started improving. Motions better. Thirst better. Maintained on lecithin 3x, daily 2 doses. She started improving not
only the acute condition, but improvement started in the chronic condition also. On 24/12/85, they reported that she was able to stand. She also started getting speech, activity better, no diarrhea, and the color of the stool also came to normal. Repeated the drug on 29/12/85, 22/1/86, and 19/3/86. With lecithin daily doses. Edema subsided, no distension of abdomen. Appetite improved. She became very active and started walking and talking fluently. No fevers, no cold, no cough. As the father is a constitutional OPM, he discontinued the treatment after 16/7/86, thinking that she was cured. He did not ask for the same. On 8/10/86, again brought with fever, headache, and weakness. Again acetic acid 30 relieved. Again he disappeared and came on 9/11/86, reporting that appetite was poor. Repeated the drug. Again discontinued and brought her on 2/12/86 with fever, cold, and cough. Bacillum 200 was given, as it is indicated in the present seasonal fevers. On 3rd, the fever was 101 degree Fahrenheit. Urine was yellow and the conjunctiva also yellow. I gave her antimonium crudum 30. She will improve definitely, but I cannot expect a complete cure in the hands of that parent. If he also starts treatment, she will be cured. When she was brought, I thought she may not live more than few weeks. In this case, she may need tuberculinum or medorinum in low potencies to complete the cure. Here, acetic acid is indicated because she is anemic, having much thirst, tendency to edema, and also frequent diarrhea. With this anemic condition, when there is frequent diarrhea or frequent fevers, then this drug will cure. Abratanum is also indicated when the diarrhea frequently recurs with more thirst. In this drug also, emaciation and maldevelopment is there, but anemic condition is absent. In this girl, she is not mentally retarded child for not getting speech, etc., but frequent acute ailments and anemic condition. Condition, the vital force, and weakened. When these conditions are improved, she started getting all developments. She needs medorinum 30 or 200 potency, as the inherited psychosis is the cause of all her condition, and unless treated with anti-miasmatic drug, the condition may relapse. వాస్తవం. ఈ పాపకి 3 years పేలు డల్ గా ఉండడం, ఎడిమా ఉంది ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ. తర్వాత యూరిన్, స్టూల్ అఫెన్సివ్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్. స్టూల్ బ్రౌన్ లైక్ దట్ ఆఫ్ శాండ్ గా ఉండడము, తర్వాత నార్మల్ గా వచ్చింది. హై ఫీవరు, సలైన్ ఎక్కించడం, ఇవన్నీ జరిగాయి. 3 years అయినా కూడా ఈ అమ్మాయి నిలబడలేదు, నడవలేదు, మాట్లాడలేదు. బోత్ పేరెంట్స్ సైకోటిక్ అండ్ అనీమిక్. పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ సిఫిలిటిక్. ఈ కేసులో పున్నయ్య శాస్త్రి గారు బెరిటాకార్బ్ 30తో స్టార్ట్ చేశారు. నడవలేకపోవడము, మాట్లాడలేకపోవడము, వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి పున్నయ్య శాస్త్రి గారు బెరిటా 30తో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఫీవరు, కోల్డ్, కాఫ్, వీక్ గా ఉండడము, పఫీ ఫేస్, పేలు, స్టార్ట్లింగ్ ఫర్ లిటిల్ సౌండ్స్. వీటికి ఇపికాక్ 6 doses ఇచ్చారు, 3 doses per day చొప్పున. ఫీవర్, కాఫ్ బెటర్ అయినాయి, కానీ వాటర్ ఎమోషన్స్ 5 to 6 times జరగడం వల్ల సడన్ ఇమాసియేషన్ వచ్చింది. థర్స్ట్ వాస్ మోర్.
ఈ కేసులో ఈ అమ్మాయి పేల్ గా ఉండడం, పఫీగా ఉంది. పేల్ గా ఉండడమే అనీమిక్ కండిషన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నది. డయేరియా కూడా ఉన్నది. తర్వాత ఎడిమా ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఉంది. తర్వాత వీటి సడన్ ఇమాసియేషన్ విత్ ఇంటెన్స్ థర్స్ట్, వీటిల్ని బేస్ చేసి ఈ కండిషన్స్ అన్ని కూడా అసిటిక్ యాసిడ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కనుక అసిటిక్ యాసిడ్ 31 డోస్ ఇచ్చారు. దాంతో మోషన్స్, థర్స్ట్ బెటర్ అయినాయి. ఇంప్రూవింగ్ స్టార్ట్ అయింది. లెస్ దెన్ 3x డైలీ 2 డోసెస్ చొప్పున ఇచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడ ఇమాసియేషన్, వీక్నెస్, అనీమియా, లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్, బర్నింగ్ థర్స్ట్ అండ్ కోపియస్ పేల్ యూరిన్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అసిటిక్ యాసిడ్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఈ అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది డీపాక్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ. ఈ అమ్మాయి కేసులో కూడా ఇదే జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. షీ వాజ్ ఇంప్రూవింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది అక్యూట్ కండిషన్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ది క్రానిక్ కండిషన్. ఇంకా 3 ఏళ్ళైనా కూడా నిలబడలేకపోవడం, నడవలేకపోవడము, మాట్లాడలేకపోయినటువంటి అమ్మాయి అసిటిక్ యాసిడ్ 30 ఇవ్వంగానే షీ వాజ్ ఏబుల్ టు స్టాండ్, స్పీచ్ స్టార్టెడ్, యాక్టివిటీ కూడా బెటర్ అయింది. నో డయేరియా, స్టూల్ కలర్ బికేమ్ నార్మల్. సో అసిటిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈ అమ్మాయికి బాగా పనిచేసింది. అయితే ఈ పేరెంట్స్ కి హోమియో పట్ల పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వలన మధ్యలో వీళ్ళు చికిత్సకు రావడం మానేయడం, మళ్ళీ ఫీవరు, హెడేకు లేదా లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు రావడము అట్లా జరుగుతున్నది. ఈ ట్రీట్మెంట్ కొనసాగించకుండా వీళ్ళు ఉన్నారు కనుక అందువల్ల ఆ పాప బాగా సఫర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతున్నది. దీనివల్ల ఏంటంటే షీ నీడ్స్ మెడోరినమ్, ట్యూబర్కులినం ఫర్ కంప్లీట్ క్యూర్. యాంటీ మియాస్మాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ క్యూర్ కి చాలా అవసరము. అసలు పేరెంట్స్ కే ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం అని మాస్టర్ గారు చెప్పారు. వాసుదేవ మేడం. కృష్ణవేణి. వాస్తవండి, ఈ 3 years పాపకి చైల్డ్హుడ్ లో ఫ్రీక్వెంట్ డయేరియా ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ లో ఉంది. భుజ మాస్టర్ గారు చాలా డీటెయిల్ గా ఎస్టిక్ యాసిడ్ తో అమ్మాయికి క్యూర్ వచ్చింది. అది అమ్మాయికి కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా సరిపడినట్టు ఉంది. ఎందుకంటే 3 years నుంచి నిలబడలేకపోవడం, మాటలు రాకపోవడం అలాంటివి కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. ఎందుకు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ లో డయేరియా ఉన్న, ఎందుకు అబ్రటానం కాకుండా ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇండికేట్ అయిందో కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. ఈ అంటే ఆ పేల్ ఎనిమిక్ కండిషన్ అన్నది దీంట్లో అడిషనల్ గా ఉంది అని చెప్పేసి, సో ఫైనల్లీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఓపిఎం అవడం వల్ల అమ్మాయిని ఫ్రీక్వెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేయటము, మళ్ళీ తీసుకురావటము, వాళ్ళకు కూడా పేరెంట్స్ కూడా మెడిసిన్ వేస్తేనే అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ జరిగి ఫైనల్లీ అంటే సైకోటిక్ మయాజం ఫ్యామిలీ నుంచి అమ్మాయి ఇన్హెరిట్ చేసింది కాబట్టి ట్యూబర్కిలినము ఆర్ మెడోర్నమ్ తో కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్ గా అంతా మెన్షన్ చేశారండి వాస్తవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ మేడం, ఈ పాపకి ఈ అమ్మాయికి ఉన్న వీక్నెస్, మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ ఉన్న వీక్నెస్ తో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది మేషారు కొనేసాసిగా బెరిటా కార్బ్ 30తో స్టార్ట్ చేశారండి. చేసిన తర్వాత అది 19/10/85 స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత ఆవిడకున్న ఆ పాపకు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, కాఫ్, కోల్డ్ వీటికి ఇపికాక్ ఇచ్చారండి. తర్వాత విపరీతమైన వీక్నెస్, మోషన్స్ వల్ల వీక్నెస్ అవడంతో యాసిడ్ ఎస్టిక్ 30 3 డోసులు ఇచ్చారండి. అది 23/11/85 ఇచ్చారండి. ఇది నేను అనుకోవటం యాసిడ్ ఎస్టిక్ అనేది అది ఇంటర్ కరెంట్ లాగా బాగా పనిచేసి బెరిటా కార్బ్ని యాక్టివేట్ చేసిందని నేను అనుకుంటున్నానండి. దానివల్ల ఆ అమ్మాయికి మాటలు రావటం, యాక్టివ్గా నడవటం, యాక్టివ్నెస్ ఉండటం ఇవన్నీ కూడా జరిగి అనిపిస్తుందండి. నార్మల్ గా వీక్నెస్ వీటి వలన వచ్చిన నాటికి లెస్ దెన్ 3x అనేది ఇచ్చారండి. అయితే నేను అనుకోవడం మాత్రం అమ్మాయికి మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ వీక్నెస్ గా ఉండటం వల్ల బెరిటా కార్బే పనిచేసిందండి. దానికి సపోర్టింగ్ గా యాసిడ్ ఎస్టిక్ పనిచేస్తుంది అనుకుంటున్నానండి. వాస్తవ. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. వాస్తవ, ఈ కేసులో సిమ్టమ్స్ చూసినట్టయితే రిటార్డెడ్ చైల్డ్ లాగా అనిపించి పున్నయ్య శాస్త్రి గారు బెరాటే కార్బ్ ఇచ్చారు.
కానీ ఇది సిమ్టమ్స్ కొన్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ వర్ వెరీ లో అని 13th పాయింట్లో ఉంది. అండ్ షీ వాజ్ డంబ్. ఈ 3 years వచ్చినా కూడా మాట్లాడలేకపోతే ఇవి చూసి మైల్ స్టోన్స్ లేట్ అయ్యి రిటార్డెడ్ చైల్డ్ అనే ఉద్దేశంతో పున్నయ్య శాస్త్రి గారు బెరైటా కార్బ్ 30 వేశారు. కానీ పైన కేసులో చూసినట్టయితే ఈ పాప కాళ్ళు వీక్గా ఉన్నాయి, మాటలు రాలేదు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైము వాళ్ళ మదర్కి షీ వాజ్ హైలీ 12th పాయింట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో చూడండి, మదర్ వాజ్ హైలీ ఎనిమిక్ డ్యూ టు ప్రొఫ్యూజ్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ మెన్సెస్. అట్లాగే ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనిమిక్. సో ఎనీమియా అనేటువంటిది వీళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి దిస్ చైల్డ్ ఇన్హెరిటెడ్. సో ఇక్కడ కీనోట్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఎనీమియా. ఆ ఎనీమియా అవటం వల్ల ఆవిడ యొక్క వైటల్ ఫోర్స్ కండిషన్ అయిపోయి వీకెన్ అయిపోవటం వల్ల ఆవిడ యొక్క మైల్ స్టోన్స్ లైక్ టాకింగ్ అండ్ వాకింగ్ డిలైని. కానీ ఆవిడ మెంటల్లీ అన్డెవలప్డ్ కాదు అనేది క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి. షీ ఈజ్ నాట్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ చైల్డ్ ఫర్ నాట్ గెటింగ్ స్పీచ్, బట్ ఫ్రీక్వెంట్ అక్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఎనీమియా కండిషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వైటల్ ఫోర్స్ కండిషన్ అయింది, వీకెన్ అయింది. ఎప్పుడైతే యాసిడ్ ఎసిటిక్ అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ ఫర్ క్రానిక్ ఎనిమియా కాబట్టి అది ఎప్పుడైతే 30 bottles వేశారో ఆ వైటల్ ఫోర్స్ స్ట్రెంగ్తెన్ అయ్యి ఆవిడ యొక్క టాకింగ్ అండ్ వాకింగ్ అనేటువంటి నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చినాయి. అంతేకాకుండా మధ్య మధ్యలో యాంటీమోనిక్రోడము, బ్యాసిల్నమ్, ఇపికాక్ ఇలాంటివి వేశారు. అవి ఎక్యూట్ కండిషన్లో వేశారు. ఇక్కడ ఈ కేసులో ఎనీమియా అనేటువంటిది చాలా ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్ కాబట్టి పాస్టర్ గారు ఈ కేసు అంతా ఎసిటిక్ యాసిడ్ తోనే ఎక్కువగా ట్రీట్ చేశారు. అబ్రోటానమ్ లాగా అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఒక చోటేమో బెరైటా కార్బ్ లాగా అనిపించింది, అది కాదు, ఎబ్రోటానమ్ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడ ఎమాసేషన్ అనేటువంటిది ఎబ్రోటానంలో ఉంది కానీ ఎనీమియా కండిషన్ లేదు కాబట్టి అది రూల్ అవుట్ అయిపోయింది. ఫైనల్లీ ఈ కేసు దీంతోనే కంప్లీట్గా క్యూర్ అయింది. అయితే క్రానిక్ ఎనీమియాలో యాంటీమియాజ్మాటిక్గా ఏదైనా మెడోర్నం కానీ లేకపోతే ట్యూబర్కులం కానీ పడాలి కాబట్టి ఇన్ ఫ్యూచర్ అవసరమైతే మెడోర్నం 200లో ఒక డోస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇన్హెరిటెడ్ సైకోసిస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అని చెప్పి బుజ్జి గారు కన్క్లూడ్ చేశారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో బరాటా కార్బ్ 30తో స్టార్ట్ చేశారండి. ఈ కేసులో అమ్మాయి ఏజ్ 3 years. షీ వాజ్ మైల్డ్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్, సైలెంట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 13లో షీ వాజ్ చెప్పారు, షీ వాజ్ డంప్డ్ at the age of 3. Talking did not started. Mental faculties were slow. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అమ్మాయికి బరాటా కార్బ్ స్టార్ట్ చేశారని. దాని తర్వాత మెయిన్ గా ఇక్కడ పాయింట్ నెంబర్ 5లో చెప్పారు ఫ్రీక్వెంట్ డైరియా, ఫీవర్ అట్ చైల్డ్హుడ్, ఇంకా సడన్ వాటరీ మోషన్ స్టార్టెడ్ డైలీ 5 to 6 times. దాని తర్వాత ఇది 5 to 6 times మోషన్స్ కి అమ్మాయికి సడన్ ఇమాసియేషన్ ఇంకా థర్స్ట్ మోర్ ఉండడం స్టార్ట్ అయిందండి. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అసిటిక్ యాసిడ్ ఇంకా ఇన్హెరిటెడ్, మరితి గారు చెప్పినట్టు ఇన్హెరిటెడ్ అనీమియా కూడా ఉందండి. ఇద్దరు పేరెంట్స్ కి అనీమియా ఉన్నది. అది అనీమియా కంటిన్యూ అయ్యేసరికి అసిటిక్ యాసిడ్ 30తో స్టార్ట్ చేశారండి. దాంతోపాటు లిసిత్రిన్ 3x ఇచ్చారు. దాని తర్వాత బాగానే ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. షీ వాజ్ ఏబుల్ టు స్టార్టెడ్ గెటింగ్ స్పీచ్, ఇన్ యాక్టివిటీ బెటర్ అయిందండి. దాని తర్వాత మధ్యలో ఫీవర్ కోల్డ్కి బ్యాసిలినం 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ఇంకా ఫీవర్ 101 ఫీవర్ వచ్చింది. దాని యూరిన్ వాజ్ ఎల్లో అండ్ కంజక్టివా వాజ్ ఎల్లో అని చెప్పారండి. పాయింట్ బేస్ మీద యాంటీమ్క్రూడ్ 30 ఇచ్చారు. అయితే మొత్తానికి ఈ కేసులో అసిటిక్ యాసిడ్, మెయిన్ అనీమియా, ఇంకా ఇమాసియేషన్ అండ్ మాల్ డెవలప్మెంట్ ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఇచ్చారండి. ఇక కేసు క్లోజ్ చేయడానికి యాంటీమియాజ్మాటిక్ డ్రగ్ అవసరం ఉంది అని చెప్పారు. దాంతోపాటు ఈ కేసులో సైకోటిక్ మియాజం కూడా ఉన్నది అండి ఈ పేరెంట్స్ కి. ఇది తెలియజేస్తుందండి. వాస్తవం.
మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. ఎస్టిక్ యాసిడ్ క్లియర్ కట్ గా తెలిసేది ఎనిమిక్ కండిషన్ ఒకటిను, థర్స్ట్ మోర్, అది మెయిన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో ఉంటుంది. ఇమాసేషన్, పఫినెస్ ఆఫ్ ద ఫేస్, పేల్నెస్ ఆఫ్ ద ఫేస్, థర్స్ట్ వాజ్ మోర్, ఇది ఉంటుంది మెయిన్. సో అందుకని ఎస్టిక్ యాసిడ్ తో స్టార్ట్ చేశారు వాస్తు. ముందే మెడోర్నం వేసినా వేయొచ్చు కదా అని అనిపించింది, కానీ ముందు మెడోర్నం సిమ్టమ్స్ ఏం కనిపించలేదు. అంటే క్లియర్ కట్ గా యాసిడిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి దాంతో ట్రీట్ చేసి అప్పుడు చివరిలో మెడోర్నం వేయాలి అని అన్నారు. కొన్ని కేసెస్ మనం డైరెక్ట్ గానే మెడోర్నం వేసేస్తాం కదా, అక్కడ మెడోర్నం సిమ్టమ్సే ఉంటాయి కాబట్టి అది. ఇంకెవరైనా కేసెస్ చెప్తారా? నెక్స్ట్ కేసు చిన్నదే కదా, నెక్స్ట్ కేసు చిన్నదే. కృష్ణమణి చదువుతామ్మా. వాస్తవండి. కేస్ నంబర్ 136. One lady of 20 years age was brought for treatment of shock. Since childhood, she was imbecile and innocent. She was not successful at studies. She did not know how to behave in the situation in life, but comprehension was good and she knew all the things. No menstrual troubles. 11 months before, her brother was killed by somebody due to the differences in the political field. This lady was much attached to him. After his death, her behavior turned in a peculiar way. She thought that her sister-in-law was the cause of his death and started scolding and turned revengeful towards her. She said that she would not allow her to stay in the house. Twice she beat her. She refused to eat food cooked by sister-in-law. This patient was very weak at birth and weight was very low. Talking started at 5th year. She was taken to a famous psychiatrist of Visakhapatnam who prescribed tranquilizers. She became dull and was sleeping most of the time. I advised her to stop all those medicines. I understood that she received shock due to brother's death. On 1st October 85, I administered opium 201 dose. Repeated the drug on 6th November 85. On 10th December 85, her sister reported that the violence was subsided, but she became dull and not talking even with the householders. Then repeated the dose, and another dose was given on 13 February 86. Opium one was given on 23rd March 86 and 18th May 86. She was completely better. She not only allowed her sister-in-law to stay in the house, but also started talking normally and maintaining normal relationship as before. వాస్తవం అండి. ఈ అమ్మాయికి 20 years ఉన్నాయి. షాక్ కోసం ట్రీట్మెంట్ కి తీసుకొచ్చారు. అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా ఇన్నోసెంట్ గా ఉండటము, స్టడీస్ కూడా పెద్దగా అమ్మాయికి ఎక్కువ రాలేదు, సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదని చెప్పారు. ఎలా బిహేవ్ చేయాలో కూడా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు అమ్మాయికి తెలియదు అన్నారు. అలాంటి అమ్మాయికి కాంప్రహెన్షన్ అయితే బాగానే ఉంది. సడన్ గా వాళ్ళ బ్రదర్ పొలిటికల్ రీజన్స్ తో ఎవరో హత్య చేశారు. దాని వల్ల ఆ బ్రదర్ తో అమ్మాయికి అటాచ్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అందుకని సడన్ షాక్ గురయ్యి వెంటనే ఆమెకి తన వదిన గారి వల్లే వాళ్ళ అన్నయ్య చనిపోయాడు అన్నట్టుగా ఒక రకమైన ఇది పెట్టేసుకుని ఆమె మీద ఒక రివెంజ్ లాగా పెట్టుకుని 2 సార్లు వాళ్ళ వదిన గారిని కొట్టడము, తర్వాత ఆవిడ వండిన ఫుడ్ కూడా తినను అని చెప్పడము, ఇలాగా బిహేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు మాస్టర్ గారు చూసి ఆమె అయితే అక్కడ కాజేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ షాక్ తినడం, బ్రదర్ డెత్ వల్ల షాక్ తిన్నారు అని కాజేషన్ బేస్ చేసి ఓపియం 200 ఇచ్చారండి. ఫస్ట్ అక్టోబర్ 1st ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ నవంబర్ 6th ఇంకో డోస్ కూడా రిపీట్ చేశారు. అలాగే డిసెంబర్ 10th కూడా 3 doses కింద రిపీట్ చేశాక అప్పుడు వాళ్ళ సిస్టర్ వచ్చి చెప్పారు, వైలెన్స్ అయితే సబ్సైడ్ అయింది, బట్ ఇంకా బాగా డల్ గా అలానే ఉండి ఇంట్లో కూడా ఎవరితోనూ మాట్లాడట్లేదు అని చెప్పారు. అప్పుడు ఇంకొక డోస్ కూడా ఇచ్చారు ఆమెకి February 13th. తర్వాత మేబీ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకపోయి ఉండొచ్చు. తర్వాత ఓపియం 1 మళ్ళీ March 23rd అలాగే 18th May కూడా 2 doses రిపీట్ చేశాక అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయ్యి మళ్ళీ వాళ్ళ వదిన గారితో మళ్ళీ నార్మల్ గా బిహేవ్ చేయడము, అలాగే ఇంట్లో అందరితో కూడా నార్మల్ గా బిహేవ్ చేయడము స్టార్ట్ చేసిందండి. అంటే కాజేషన్ బేస్ చేసి ఇక్కడ ఓపియం ని ఇచ్చారండి. వాస్తవ విజయ్ కుమార్ గారు.
వాస్తవం అండి. ఈ అమ్మాయికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా innocent గా ఉండటం, మైల్డ్ గా ఉండటం అనేది ఉన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ మేస్టారు తర్వాత ఈ భయం అంటే ఈ మర్డర్ అవటం, దాని వలన వచ్చిన భయభ్రాంతులు, వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తర్వాత ఎంఏ వాడుతున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ మందులన్నిటినీ కూడా న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఓపియం మొత్తం అంతా కూడా ఈ కేసులో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. దాంతో మేషారు ఓపియం 200తో స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆ తర్వాత దాన్ని 1Mకి పెంచి మొత్తం కేసు అంతా కూడా క్లియర్ చేశారండి. ఇదంతా కూడా భయం, షాక్, దాంతో వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందులు కాబట్టి ఓపిఎం ని సెలెక్ట్ చేశారండి. అంతా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లోనే ఉంది ఈ కేసు. వాసుదేవ మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ లేడీ 20 years aged lady was basically imbecile and innocent and very she is also not successful studies అని చెప్పారు. అంటే ఈవిడ చాలా యావరేజ్ లేడీ. అయితే ఏంటంటే ఈవిడ హెల్త్ లో బాగా చేంజెస్ రావడానికి మెయిన్ కాజు 11 months బిఫోర్ వాళ్ళ బ్రదర్ చంపబడటం వల్ల ఆ సిచ్యువేషన్ ఒక విధమైన షాక్ లాగా ఆవిడకి మైండ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవటం వల్ల ఆవిడ కంప్లీట్ గా మారిపోయిందని తెలుస్తున్నది. దాన్ని ఆవిడ వాళ్ళ సిస్టర్ ఇన్ లా ఈ డెత్ కి కాజ్ అని ఒక విధమైనటువంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్ లో ఉండి ఆవిడని స్కోల్డ్ చేయటం ఇలాంటివి చేసేది. దాన్ని మాస్టర్ గారు, ఇది మనకు జనరల్ గా రిమోట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫియర్ మీద మనం ఓపియం వేస్తాం, కానీ ఇది ఒక వాళ్ళ బ్రదర్ చనిపోవటం అనేది ఒక విధమైన షాక్ కాబట్టి షాక్ లో కూడా ఓపియం పనిచేస్తున్నటువంటి న్యూ డైమెన్షన్ లో మాస్టర్ గారు ఓపియం 200లో కొంతకాలం ట్రీట్ చేసి దాంతో రావాల్సినంత రెస్పాన్స్ రాకపోవటం వల్ల 1Mలో ఇవ్వగానే ఆవిడ కంప్లీట్ గా నార్మల్ అయిపోయి ఆవిడ బిహేవియర్ కూడా నార్మల్కి వచ్చేసి వాళ్ళ సిస్టర్లని అంతకుముందు ఇంట్లో ఉంచుకోకుండా పంపించేయాలి అనుకున్న ఆవిడను కూడా ఇంట్లో ఉంచుకోవటం, ఇంట్లో వాళ్ళందరితో బాగా మాట్లాడటం, ఇలాంటి బిహేవియరల్ చేంజెస్ కూడా వచ్చినాయి. కాబట్టి ఈ షాక్ వల్ల వచ్చినటువంటి సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఓపియం ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మాస్టర్ గారు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు. ఇది మనకి గైడ్ లైన్స్ లో, క్లినికల్ గైడ్ లైన్స్ లో ఫియర్ మీదే కాకుండా మెంటల్ షాక్ లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది అనే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. వాస్తవ మేడం, ఇక్కడ మెయిన్ గా కాజేషన్ తీసుకున్నారు మాస్టర్ గారు. షాక్ యొక్క ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా ఈవిడికి పెక్యులియర్ బిహేవియర్ రావడం జరిగింది. దాన్ని ఓపియం 203 doses తోనూ 1M దాకా వెళ్ళారు. కొంత బెటర్మెంట్ వచ్చింది 200తో. తర్వాత ఇంకా బెటర్మెంట్ కంప్లీట్ క్యూర్ రావడానికి ఓపియం 1M దాకా వెళ్ళారు 2 doses. దాంతో నార్మల్సీకి వచ్చేసింది ఆవిడ బిహేవియర్. సో కాజేషన్ అక్కడ షాక్ లో ఓపియం కూడా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది మనకి తెలియజేశారు మాస్టర్ గారు. వాసుదేవ మేడం. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ్, అందరు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో సడన్ షాక్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ హర్ బ్రదర్, ఈ కాజేషన్ వల్ల అమ్మాయికి ఇది సిస్టర్ ఇన్ లా మీద రివెంజ్ఫుల్ నేచర్ వచ్చిందండి. దాని తర్వాత స్కోల్డింగ్ ఇంకా బీటింగ్ నేచర్ ఇది స్టార్ట్ అయిందండి. ఇంకా దాంతో పాటు ఈ నేచర్ వల్ల సైకెట్రిస్ట్ అమ్మాయికి ట్రాంక్యులైజర్స్ ఇచ్చారండి. దానివల్ల ఇంకా అమ్మాయి డల్ ఉండడం, ఇంకా స్లీపీ ఉండడం అయిందండి. పాయింట్ బేస్ మీద ఓపియం మెయిన్ గా ఇక్కడ సడన్ షాక్ ఈ పాయింట్ కాజేషన్ మీదనే ఓపియం 200 నుంచి 1M వరకు ఇచ్చారు. వాస్తవ ఈ ఓపియం ఇవ్వడానికి నేనేమనుకుంటున్నానంటే, ఈ ట్రాంక్యులైజర్స్ అవి ఎక్కువ వాడేశారు కదా, అవన్నీ కూడా ఈ ఓపియం తాలూకు మెడిసిన్సే కదా, అది క్రూడ్ ఫామ్ ఇచ్చేది. సో అది న్యూట్రలైజ్ చేయడానికిను సిమ్టమ్స్ దాంట్లోకే లీడ్ చేసినాయి. వీక్ అండ్ స్లీపీ ఆల్ టైమ్. తర్వాత ఈ బ్రదర్స్ దానివల్ల బ్రదర్స్ డెత్ వల్ల షాక్. ఆ షాక్ వల్ల ఈవిడ మైండ్ చూడండి, అంటే ఒక అనుమానం పెట్టేసుకొని ఇంకా రివెంజ్ టైప్ లో తీర్చుకుంటా ఉంటాం అనేది.
అంటే అక్కడ మనం ఎఫెక్షన్స్ అవి డిస్టర్బ్ అయినాయి అని అనిపించింది నాకు అక్కడ. అదనమాట విషయం. ఒక అనుమానం డెవలప్ అయింది కదా, తను కూడా అలా చంపేస్తుందేమో అనే భయం మెయిన్ అది. షీ రిఫ్యూజ్ టు ఈట్ ఫుడ్ కుక్డ్ బై సిస్టర్ ఇన్ లా. వాళ్ళ అన్నయ్యని చంపేస్తుంది, అలాగే తన కూడా చంపేస్తుందేమో అనే భయం. దానివల్లనే ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంచుకోకూడదు అనే దాంతో స్టార్ట్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. ప్లస్ ఈ టాకింగ్ స్టార్టెడ్ అట్ 5th year, ఇవన్నీ కూడా లేట్ మైల్ స్టోన్స్, ఇవన్నీ కూడా దాన్నే ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి ఓపియంని. సో అందుకని ఓపియం ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిష గోబ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ వాసుదేవ్.